Hey Google. Hello there. How can I be of service? How are you doing today? Not too shabby at all, thanks. How can I help? Who is the author of the book Digital Transformation Through Cloud Computing? Enamel Hack wrote Digital Transformation Through Cloud Computing, developing a sustainable business strategy to eschew extinction. Thank you. Assalamu alaikum. Today I'm going to talk about some of the competency development areas. So আমি আজকে কয়েকটা competence skill development area নিয়ে কথা বলবো। এর আগে আমি এগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বলেছিলাম। তো আজকে আমি ফোকাস করব পাঁচটা কি এরিয়াতে। প্রথমে আমি ইংরেজিতে বলবো এবং পরে বাংলা আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য। The first thing I'm going to talk about is the AI, machine learning and deep learning. This is going to be one of the most demanding skills. If you are in these skills, you will be one of the most desirable candidates for many of the companies in this world. So machine learning and deep learning are the subset of AI. Machine ke chinta korar shokti dawai hocche artificial intelligence. Now artificial intelligence has two subsets. আমরা যদি দেখি artificial intelligence এটা হয় এখানে, তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে আরেকটা সাবসেট রয়েছে সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং, তারপরে ডিপ লার্নিং that I always talked about. For the next 5 years, lots of job opportunities in this field will be available. So if you have not started learning about it, please do it immediately. Also, it can be applied in many sectors. So machine learning, AI, deep learning নিয়ে আমি আশা কথা বলেছি। এই বিষয়টার উপরে আপনাদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এখন আমি যে দক্ষতা অর্জন করার জন্য যে সমস্ত জ্ঞানগুলো দিচ্ছি, যে ট্রেনিংগুলো আমি দিচ্ছি, এগুলোর পাশাপাশি আমি আরো ভিডিও করেছি, যে ভিডিওগুলোতে আমি বলেছি যে সহজে কোনো কিছু কিভাবে শিখতে পারবে। আমি 9টি টিপস এন্ড ট্রিক্স দিব আপনার লার্নিং প্রসেসটাকে অপটিমাইজ করার জন্য, আপনি যাতে খুব দ্রুত সুন্দরভাবে সবকিছু শিখতে পারেন। কাজে শেখার জন্য যে ট্যাকটিক্সগুলো আপনাদের ব্যবহার করতে পারেন, সেই ট্যাকটিক্সগুলো আমি আগে বলেছি। The next thing, the number 2 is I'm going to talk about is big data. So big data was there for almost an extended period, but today big data is used more efficiently than ever before. So data engineer, data scientists, all will have significant career opportunity. So big data সম্বন্ধে আমি ব্যাপারে আপনাদের বলে আসছি আমি সবসময়। আমি ডেটা সায়েন্সের ব্যাপারে এই কারণেই বলছি, কারণ ডেটা এখন এত বড় হয়ে গিয়েছে যে আমরা যদি কোনো ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার না করি, ডেটাটাকে আমরা মিনিংফুল করতে পারি না। সো ডেটা সায়েন্সের কাজ হচ্ছে ডেটা ডিকোড করে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা, কারণ আমরা এখন অনেক বেশি ডেটা, আমরা এখন ডেটার সমুদ্রে ভাসছি। আমি আগেই বলেছি, আপনি যখন ফোন আপনার অন করেন, ইউ স্টার্ট জেনারেটিং ডেটা। We have data science, we have data engineering, data analysis. Number 3 is the edge computing. So edge computing and cloud computing. The cloud computing can involve is creating latency, whereas edge computing can remove the latency. And this is something I have discussed many times. So definitely, if you are competent in this area, that will be one of the great trademarks that you can have. So আমরা edge computing, cloud computing এর ডিফারেন্স গুলো আমি অলরেডি cloud computing এর বেশ কয়েকটা ভিডিওতে আমি বলি। ডিপ্লয়মেন্ট মডেলগুলো, যেই সমস্ত মডেলগুলোতে ক্লাউডের সুবিধাগুলো স্থাপনা করা হয়, ওইগুলো নিয়ে আমি আলাপ করব। এর মধ্যে আছে পাবলিক ক্লাউড, প্রাইভেট ক্লাউড, কমিউনিটি ক্লাউড, যেটা অনেকে গভর্নমেন্ট ক্লাউড বলেন, হাইব্রিড ক্লাউড, মাল্টি ক্লাউড, এবং একটি বিশেষ সুবিধা গাই এক্স, যে ক্লাউড কম্পিউটিং এর মধ্যে যে লেটেন্সিটা থাকতে একটি গ্যাপ তৈরি হয় কোনো একটা কিছু কানেকশনের জন্য, যেটা আমরা এজ কম্পিউটিং এ দেখতে পাই না। এর জন্য এজ কম্পিউটিং এর নলেজটা এখন দিন দিন অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হতেছে। Number 4 is blockchain technology. 2018 and 2019 were tremendous growth of blockchain projects, but due to specific rules in different companies, it did not go very well. But then again, from 2020 and beyond, there will be lots of new projects in technology that we started to see already. So
this will connect the Internet of Value. Internet of Value I have already talked about. We talked about Internet of Things, but then Internet of Value is the value creation. আপনি যে কোনো ধরনের ব্যবসা করেন না কেন, সেখানে যদি আপনি ভ্যালু অ্যাড না করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার ব্যবসা টিকে থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে। ভ্যালু অ্যাড হচ্ছে, সো ভ্যালু ক্রিয়েশনের কথা আমি বারবার বলেছি। ব্লকচেন টেকনোলজির উপরে আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে, আপনারা দেখে দিবেন। এই টেকনোলজিতে কতগুলো ব্লক রয়েছে, যেগুলো শিকলের মতো একটি আরেকটির সাথে জড়ো হয়ে বা জোর লাগিয়ে একটি চেইন তৈরি করা হয়েছে। তাহলে একবার ভেবে দেখুন, অনেকগুলো ব্লককে একটির সাথে আরেকটি জোড়া দেওয়ার মাধ্যমে ব্লকের একটি শিকল যদি আমি তৈরি করি, তাহলেই হবে এটি ব্লকচেইন। ব্লকচেইনের যে ডিমান্ডটা বাড়ছে, সেটা বাড়তেই থাকবে। এই ব্যাপারে আপনাদের আলাদা দক্ষতা তৈরি করার জন্য আমি হাইলি রিকমেন্ড করব। এই নিয়ে আমি অনেক কিছু বলছি, আমি বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং আপলোড করছি, এগুলো দেখার জন্য আপনি এনকারেজ করব। নাম্বার 5 is AR and VR. AR is augmented reality and VR is virtual reality. This is becoming extremely important, especially in entertainment, education, medical science. It's now heavily used in medical science, especially also in engineering education. AR and VR are highly demanded. When we talk about AR and VR, they are actually providing you with a virtual environment, pretty much similar to the real world that we live in. In this way, the best thing you have is to have this kind of virtual world related AR and VR technology competence to be developed as an additional skill that you might eventually have. Doctors can actually perform surgery in the virtual reality actually, and increase their competence in the medical science. তা থেকে রিপোর্টিং তৈরি করা, ইন্টেলিজেন্স তৈরি করা, ডেটা মাইনিং করা, ডেটা প্রসেসিং করা, এই যে ইউজার বিহেভিয়ারগুলো তারা মনিটর করে তারা বিভিন্ন ইউজারকে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্নের মধ্যে ফেলতে পারে। আমরা মেডিকেল সায়েন্সে দেখতে পাচ্ছি যে অগমেন্টেড রিয়ালিটি আর ভার্চুয়াল রিয়ালিটির অনেক প্রচলন হচ্ছে, কেননা এই এরিয়াতে অনেক ডিমান্ড দিন দিন বাড়ছে। মেডিকেল সায়েন্স ছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং এনভায়রনমেন্ট, এন্টারটেইনমেন্ট ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন মুভিতে যদি আমরা দেখি, গেমিং প্ল্যাটফর্মে দেখি, আমরা AR VR এর অনেক ডিমান্ড দেখছি এবং এটার ডিমান্ড চাহিদা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। ফলে এই ক্ষেত্রে যারা পদক্ষেপ করবেন, এই ক্ষেত্রে যারা প্রোগ্রামিং করবেন, বিভিন্ন ধরনের স্কিল ডেভেলপ করবেন, তাদের ভবিষ্যৎটা খুব ভালো হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আশা করি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। Hey Google. Hello there. How can I be of service? Can you speak in Bangla? আচ্ছা। তুমি আমাকে একটা কবিতা শোনাতে পারো গুগল? বঙ্গভূমির প্রতি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রেখো মা দাসের মনে, এই মিনতি করি পদে, সাধিতে মনের শাহ। বাহ, খুবই সুন্দর কবিতা বলেছো।